میرے اور آپ کے درمیان جو ذریعہ ہے بات چیت کا وہ ہے ٹیلی ویژن، اور آج ٹیلی ویژن کا یعنی کہ ٹی وی کا عالمی دن ہے، ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے منایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہی بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کی اہمیت ہے تو ویسے ہی برقرار، لیکن اس کی جگہ کچھ سوشل میڈیا نے بھی لے لی ہے، کچھ موبائل اسکرین سے لے لی ہے، ٹیب کی اسکرین سے لے لی ہے۔ لیکن اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹیلی ویژن اگر ہماری زندگی میں موجود نہ ہو اور یہ ذریعہ کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کا ہمارے ساتھ موجود نہ ہو تو ہماری زندگی میں کچھ رنگ کچھ تھوڑے سے پھیکے پھیکے لگتے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سید انوار الحسن صاحب سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، آپ انہیں ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، حالات حاضرہ پر بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس پر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم ان سے ٹیلی ویژن کی اہمیت پر بات کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ انوار الحسن صاحب۔ ویسے تو سر آپ کا تعلق بھی ایک ایسے ادارے سے ہے جس نے پاکستان میں ٹیلی ویژن کی اور نشریات کی بنیاد رکھی، اور پی ٹی وی اپنے آپ میں ہی ایک لیگیسی رکھتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہیں ٹی وی سے دور تو نہیں ہو گئے، یا آج بھی ٹی وی کی اہمیت اتنی ہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اینڈ گڈ مارننگ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، 21 نومبر ہے آج، ٹیلی ویژن ڈے ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن 26 نومبر 1964 کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا، تو یہ بھی بڑا کوئنسیڈنس ہے۔ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ آپ ہم اس وقت جو ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں تو وی آر ڈوئنگ اٹ تھرو اسکائپ۔ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹیلی ویژن کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں اور میڈیا میں ایک کافی سی چینج آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے بلا شبہ ایک جگہ اپنی بنائی ہے، سب سے برق رفتار ذریعہ بن گیا ہے خبر گھروں گھروں تک پہنچانے کا، اور ٹیلی ویژن میں تو پھر کوئی تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے آڈینس تک پہنچنے کے لیے، ماس میڈیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا نے بلا شبہ ابھی حالیہ جو امریکی صدارتی الیکشن ہے اس میں ایک چیز واضح کر دی ہے کہ امریکن ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے کاملا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو بڑا ان کا پرچار کیا، ان کی بڑی گفتگو دکھائی، لیکن جو ایلون مسک کا ایکس ہے انہوں نے جو ہے وہ عوامی رائے عامہ کو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہموار کر دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنے ذہنوں کو یہ انفلوئنس کر رہا ہے۔ پھر پاکستان کی بھی آپ بات دیکھیں، سر ہم تو شکار ہیں نا ذہن سازی کے اوپر، اسی لیے تو ہم نے بین بھی کر دیا ایکس۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بین بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود مطلب آپ یہ دیکھیں، آئرنی آف فیٹ دیکھیں کہ بین کے باوجود ہر کوئی وی پی این استعمال کر کے جو ہے وہ ایکس کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بین، آفیشیل بین ہونے کے باوجود اس کی اہمیت اور افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ٹیلی ویژن کا آپ نے بات کی، آپ اس سے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چونکہ یہاں ٹیلی ویژن عوام تک اطلاعات، آگاہی اور تفریح فراہم کرتا ہے، وہیں پر سوشل میڈیا نے ایک طرح سے جہاں وہ تمام چیزیں فراہم کر رہا ہے وہاں پر ایک کمرشل آسپیکٹ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ۔ اچھا سر، ابھی آپ وی پی این کا بھی ذکر کر رہے تھے، مجھے تو اب ڈر لگتا ہے کہ اتنے عرصے تک میں استعمال کرتی رہی ہوں، تو اب تو فتویٰ بھی آ گیا ہے، تو میں بھی ایک شرعی کام کا حصہ بنتی رہی ہوں، تو آپ بھی سر استعمال نہ کیجئے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا مجھے، پاکستان ٹیلی ویژن کی چلے اگر ہم بات کر لیں تو آبویسلی ایک لیگیسی رکھتا ہے یہ ادارہ اپنے اندر، اب چونکہ ریویمپ بھی ہو رہا ہے اینڈ یو آر اے پارٹ آف اٹ آلسو، لیکن ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی وی، آپ کو لگتا ہے ہم وہ کانٹینٹ پہنچا پا رہے ہیں اپنے ویورز تک جو کہ ہمارے ویورز کا، ہمارے بچوں کا اسپیسیفکلی حق بھی ہے دیکھنا، اور ہم صحیح تہذیب، ہم اپنی روایات ان تک پہنچا پا رہے ہیں اس کانٹینٹ کے ذریعے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں کافی کمی پائی جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے بالکل ڈائیورسیفیکیشن کی بہت کمی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا پچھلے چند دنوں سے، کیونکہ ہم حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ مارننگ شو ہے، 24 نومبر کی فائنل کال ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 24 نومبر کی فائنل کال، اس کی اپنی خبری اہمیت ہے، اس کی اپنے تجزیات ہو رہی ہیں، لیکن کل بنو میں 11-12 ہمارے جو فوجی جوان شہید ہوئے، اس کے علاوہ بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو جتنی بھی پرائم ٹائم پروگرامنگ ہے، اور ابھی میں مارننگ شوز بھی دیکھ رہا تھا، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو خبر وہ زیادہ لے کر جا رہے ہیں۔ گریٹ چانس ہے 7 to 11 شوز ہیں۔ آپ نے جہاں تک بچوں کی بات کی، آپ نوٹ کریں کہ ہمارے جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ بچوں کو، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ میرے اپنے
माशाल्लाह जो बच्चे हैं, आप हैरान होंगे कि वो OTT, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और उन पर जाकर जो है वो तफरीह का सामान तलाश करते हैं। पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं अपने कैटलॉग में, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जो कंटेंट है, वैसे तो मैं पढ़ रहा था पेमरा के रेगुलेशन के मुताबिक स्टैगर करना होता है अपने कंटेंट को, अपनी नशरियात को, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो इतना उस पर कुल्ली तौर पे अमल नहीं होता, लिहाजा जो कंटेंट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। पीटीवी की आपने लेगेसी की बात की, बिलाशुबा पाकिस्तान टेलीविजन की लेगेसी अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अपने इंडिपेंडेंट 8 चैनल्स हैं। पीटीवी होम, जिसको पहले पीटीवी कहा जाता था, उसके सामने अभी भी मुनफरिद मुकाम रखते हैं। आपको याद होगा बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था कलियां। अच्छा अनवार साहब, अब चूंकि आप बात कर रहे थे, हम पीटीवी की लेगेसी की बात कर रहे हैं, ओटीटी के अंदर और नेटफ्लिक्स के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है सर कि हम उस कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर हमारे बच्चे देख रहे हैं सो वी कैन ट्रस्ट देम, और हम नहीं देख पाते उसके अंदर क्या कंटेंट हमारे बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है। अब एक ऐप, आई डोंट नो हमारे कितने व्यूअर्स को पता होगा, बट पीटीवी डू हैव एन एंटरटेनमेंट ऐप जहाँ पर पीटीआई के सारे क्लासिकल ड्रामाज और शोज मौजूद हैं, और मैंने खुद भी कई ड्रामाज उस पे देखे हैं। बट द पॉइंट इज कि वो भी कहीं ना कहीं टेक्निकली थोड़ा सा इट्स बिहाइंड द बार, वो उस तरह नहीं है। मतलब आप अगर कोई ड्रामा पुराना या तरन्नुम शो की बात कर लें, उसकी सारी एपिसोड्स उस ऐप पे मौजूद हैं, लेकिन आप लगाते हैं तो टेक्नोलॉजिकली वाइज वो स्ट्रीम उस तरह नहीं कर सकते, वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर है, ये तमाम चीज़ें। मतलब वो कंटेंट है बट उसको सही तरीके से हम एसेस नहीं कर पाते। आपको नहीं लगता एक मेजर प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म वी एक्चुअली नीड जहाँ पर हम नेटफ्लिक्स वाली क्वालिटी देख सकें उस कंटेंट में, बिकॉज वो पीटीवी ऐप तो वो नहीं हमें फराहम कर पाती। आप बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर स्पॉट ऑन। पाकिस्तान टेलीविजन ने जो ऐप यूज किया था, मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी जो ये पुराने ड्रामे थे एक्चुअली उनको डिफरेंट मॉड्यूल पे स्टोर नहीं किया गया, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे, और जब उनको पीटीवी की ऐप पे डाउनलोड किया जाता है तो वो एचडी क्वालिटी जो आपको मिलनी चाहिए नहीं मुयस्सर आती, और स्ट्रीम भी आहिस्ता हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब को ये सजेशन भी दी थी कि आप चाह रहे हैं कि पीटीवी को वायबल करें, कमर्शियली इंडिपेंडेंट करें, स्ट्रॉन्ग करें, तो आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ पीटीवी डिजिटल एज वेल। जैसे आप बात कर रही हैं पीटीवी डिजिटल पे, आप एक पूरा जैसे तमाम टेलीविजन चैनल से अपना डिजिटल चैनल भी स्टार्ट किया है, उस तरह का आप स्टार्ट करें। और देखें लेगेसी तो रहती है, चलें वो उसकी अगर क्वालिटी कम भी, आप नई चीजें क्रिएट करें। हाँ। आप एचडी क्वालिटी में नए कंटेंट को लेकर आए, ठीक है। आप मतलब अब बच्चों की डिफरेंट शायद रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिफरेंट प्रायोरिटीज होंगी। जब हमारा दौर था हमारे कुछ और पर्सपेक्टिव था, अब बच्चे हमसे काफी दे आर हेड एंड शोल्डर्स अहेड ऑफ अस। तो आप एक नया कंटेंट क्रिएट करें, उसके लिए जैसे आपने कहा कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। ओटीटी है, नेटफ्लिक्स है, दीगर और आपके जो चैनल्स हैं वो उन पे आप कंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऑप्शंस बड़ी जबरदस्त किस्म की दी जाती हैं। तो व्हाई डोंट वी अडॉप्ट दिस थिंग। देखिए पीटीवी आज के दौर में अगर पीटीवी और टेलीविजन एज ए होल अपने आप को खड़ा करना है सोशल मीडिया के मुकाबले में, तो दौरे जदीद के तकाजों से अपने आप को हम करना होगा, वरना ये तो आपको पता है एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है। डार्विन की थ्योरी हम जब बच्चे थे पढ़ते थे, अगर टेलीविजन अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में नहीं जाएगा तो अखबार वाला हाल हो जाएगा कि अखबार हम पढ़ते हैं 5 मिनट के लिए। ऑनेस्टली पहले मैं अखबार पढ़ता था, उसके दारिये पढ़ता था, अब मैं तमाम खबरें एक्स पे और डिफरेंट एप्स पे देखकर अखबार में सिर्फ 5 मिनट के लिए I just read the headlines। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पहले अखबार लोग ओपिनियंस पढ़ते थे, कॉलम्स पढ़ते थे, ठीक है, वहां पर आपको एक बैकग्राउंडर मिलता है, लेकिन जब आपने अगर अपने आप को इन लाइन रखना है, इन कंटेंशन रखना है, तो फिर आपको दौरे जदीद के तकाजों से अपने आप को हमांग करना होगा, कंटेंट क्रिएट करना होगा। अगर पुराना कंटेंट है उसको भी चलाएं, क्वालिटी आपने सही कहा वो उस लेवल की नहीं है। उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि उन्होंने मुझे बताया कि ये पुरानी। अच्छा अनवर साहब, अब एक और फैक्टर भी है सर कि अब जितने भी चैनल्स हैं इंक्लूडिंग पीटीवी, अब चूंकि सोशल मीडिया एक कॉम्पिटिटर की हैसियत में खड़ा हुआ है इनके सामने, सो उनको सोशल मीडिया के साथ अलाइन किए बगैर चैनल्स कैन आल्सो नॉट वर्क। रेवेन्यू मार्जिन देखिए, कोई चीज़ मुफ्त तो नहीं चलनी, चैनल्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है और प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो आपको लगता है कि अब दोनों को अलाइन कर कर ही एक सक्सेसफुल चैनल या फिर टेलीविजन प्रोजेक्ट या हम उसको जिंदा तभी रख पाएंगे? एग्जैक्टली देखिए, वैसे भी एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हम फीडबैक पे हमेशा बहुत बिलीव करते हैं। तो फीडबैक जो लोगों की है, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, तो अब लोगों की जो डिमांड है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन, उसके मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो इस मुसाफिर की दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाएंगे।
अगर टेलीविजन अपने आप को इनलाइन नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के जो सदारती इलेक्शन है वो सारा मीडिया एक तरफ और सोशल मीडिया ने लोगों तक घर घर पहुंचा दिया। इसी तरह आप इवन आप देख लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें कि उनका सोशल मीडिया जो है वो इट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्म, इसलिए वो अपने आप को मैसेज जो है उनका वो चला जाता है। तो आपको अगर कंटेंट भी लाना है, और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें सिर्फ सियासत से हटके हमें दीगर शोबाजात पर भी अपने आप को फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। जिस तरह सर अभी आप पीटीआई का जिक्र कर रहे थे, तो हमने एक्स को छोड़कर नीले आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया।